नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपणे पाठ 10 तरुणावस्था तरफ एनी अंदर आगळ वात करीए तो जे पहलो अने बीजा भागनी अंदर वात करी त्यारबाद हवे त्रीजा भागनी अंदर आपणे जोवानुं छे के लिंगी अंतःस्रावो सिवाय अन्य अंतःस्राव। तो आपणा शरीरनी अंदर जुदा जुदा प्रकारनी ग्रंथिओ आवेली छे अने ए ग्रंथिओमांथी स्रवतो जे स्राव छे अने एना द्वारा जुदा जुदा कार्यो थता होय छे। तो हवे सौथी पहेला जुदा जुदा शरीरनी अंदर आवेली ग्रंथिओ विशेनो आपणे परिचय लईए। तो अहींया आगळ आपणे चित्रनी अंदर जोई शकीए छीए के जुदा जुदा प्रकारनी ग्रंथिओनुं स्थान क्यां आगळ आवेलुं छे अने तेमांथी कया प्रकारना अंतःस्रावो उत्पन्न थाय छे एना विशेनो आपणे अभ्यास करवानो छे। तो सौथी पहला पिट्यूटरी ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि अहींया आगळ आपणे जोईए तो माथाना भाग तरफ आवेली आ प्रकारनी ग्रंथि छे। हवे एनुं कार्य जे छे आपणे पछी समजीए। त्यारबाद गळाना भागनी अंदर एक थायरोइड ग्रंथि आवेली छे। अहींया चित्रमा जो के गळाना भाग तरफ कई ग्रंथि छे तो थायरोइड ग्रंथि छे। त्यारबाद पेटना भाग बाजुए एक आपणे एड्रिनल ग्रंथि जोवा मळशे अने बीजी छे स्वादुपिंड। त्यार पछी जो मादा होय तो मादानी अंदर अहींया आगळ अन्नपिंडनुं स्थान रहेલું છે અને પુરુષની અંદર નીચેના ભાગ તરફ જાંઘો પાસે શુક્રપિંડનું સ્થાન રહેલું જોવા મળશે। હવે દરેક ગ્રંથિઓ વિશેનું મહત્વ જે છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ। તો પિટ્યુટરી ગ્રંથિ દ્વારા સ્રવતા અંતઃસ્રાવો જનનાંગોને અનેક અંતઃસ્રાવો ઉત્પન્ન કરવા માટે ઉત્તેજિત કરે છે। હવે પિટ્યુટરી ગ્રંથિનું કાર્ય શું છે? तो पुरुषोनी अंदर अने मादानी अंदर जे शुक्रपिंडमांथी शुक्रकोषो उत्पन्न थवानुं कार्य अने अन्नपिंडमां अन्नकोषो उत्पन्न थवानी जे परिपक्वता छे एने उत्तेजित करे छे। अने गौण जातीय लक्षणोनी अंदर आपणे आना विशेनो अभ्यास करीए तो के भाई पिट्यूटरी ग्रंथि जे छे ए गौण जातीय लक्षणोने उत्पन्न करवा माटे प्रेरित करता होय छे। હવે એના પછી વાત કરીએ તો પિટ્યુટરી ગ્રંથિ એક અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિ છે જે મગજ સાથે જોડાયેલ છે। એનો સીધું કનેક્શન કોની સાથે છે? તો મગજ સાથે અને મગજ દ્વારા એના ઉપર કંટ્રોલ થતો હોય છે અથવા તો પિટ્યુટરી ગ્રંથિને અન્ય ગ્રંથિઓની મેન એટલે કે હેડ ઓફિસ પણ કહી શકાય કે જે મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે કે पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा ज बीजा अंतःस्रावी ग्रंथिओ जे छे एमांथी अंतःस्राव उत्पन्न थता होय। हवे बीजी वात करीए तो आपणा शरीरनी अंदर जुदी जुदी जे ग्रंथिओ छे एना महत्व शुं छे? तो गळाना भागे रहेली जे थायरोइड ग्रंथि छे ए थायरोक्सिन नामनो अंतःस्राव उत्पन्न करे छे। जो थायरोक्सिन नामनो अंतःस्राव उत्पन्न न थतो होय त्यारे ए अंतःस्राव शुं काममां आवे छे? तो थायरोक्सिन अंतःस्राव न थतो होय उत्पन्न अथवा तो एनी उणपना लीधे गोइटर नामनो रोग लागू पड़े छे। तो आपणे परीक्षा माटे खास याद राखीशुं के गोइटर नामनो रोग थवा माटेनो जवाबदार अंतःस्राव कयो? तो थायरोक्सिन अंतःस्राव जवाबदार छे। जो के हालना समयमां आ गोइटर नामनो रोग ए ओछा प्रमाणमां जोवा मळे छे। तो एना पाछळनुं कारण शुं छे? तो आयोडीन। तो आहारनी अंदर आयोडीन लेवाथी आ प्रकारनो रोगथी मुक्ति मळे छे। तो एना माटे सरकारे शुं कर्युं के दरेक लोको पोताना आहारनी अंदर रोजिंदा जीवनमां आयोडीन पूरता प्रमाणमां मळी रहे तो एवा वस्तुमां उमेरवामां आवे के जेथी आयोडीननी उणप रहे नहीं। तो तमे जाणी शको छो के भाई आयोडीन शामांथी मळे छे? तो तमे जोता हशो के मम्मी शाक अथवा तो जे रसोई बनावे छे एनी अंदर शुं नाखे छे? मीठुं। मीठा वगरनी कोई पण वस्तु आपणे पसंद पड़ती નથી। तो मीठानी अंदर खास जाहेरातोमां पण जोता हशो के आयोडीन युक्त नमक। तमे जोयुं हशे के आयोडीन युक्त नमक એટલે કે મીઠાની અંદર આયોડીન ઉમેરવામાં આવેલું હોય છે જેનાથી આ પ્રકારનો રોગ લગભગ આપણને જોવા મળતો નથી। તો આપણે યાદ રાખવાનું છે કે ગોઈટર નામના જે રોગ જે છે એ થાઇરોઇડ ગ્રંથિમાંથી ઉત્પન્ન થતા થાઇરોક્સિન અંતઃસ્રાવ ઉત્પન્ન ન થાય તો આપણને લાગુ પડે છે। બીજી વાત કરીએ તો બીજો એક રોગ છે મધુપ્રમેહ એટલે કે ડાયાબિટીસ।
તો ડાયાબિટીસ થવા પાછળનું કારણ શું છે? તો સ્વાદુપિંડ, જે સ્વાદુપિંડ નામની ગ્રંથિ છે એમાંથી ઇન્સ્યુલિન અંતઃસ્ત્રાવ પર્યાપ્ત માત્રામાં ઉત્પન્ન ન થાય તો આપણને ડાયાબિટીસ નો રોગ લાગુ પડતો હોય છે. તો ઇન્સ્યુલિન જે છે એ શર્કરાનું નિયંત્રણ કરે છે. તો આપણે ખોરાકની અંદર જે ચયાપચયની ક્રિયા દ્વારા આપણને આ અંતઃસ્ત્રાવ જે છે સ્વાદુપિંડમાંથી ઇન્સ્યુલિન જે છે એ ઉત્પન્ન થાય છે અને ડાયાબિટીસ માટે જવાબદાર અંતઃસ્ત્રાવ ગણી શકાય. તો આ પ્રકારનો અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન ન થતા હોય ત્યારે ડાયાબિટીસ વાળા વ્યક્તિને આપણે જોતા હશું તો કૃત્રિમ રીતે એમને ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન અથવા તો ખાવા બેસે એના અડધા કલાક અથવા તો કલાક પહેલા એક ગોળી ગળતા તમે જોયા હશે. તો એ શું છે કે ઇન્સ્યુલિન કુદરતી રીતે અંદરથી ઉત્પન્ન થતું નથી. તો એવા સમયે એમને કૃત્રિમ રીતે આવી ગોળી અથવા તો ઇન્જેક્શન દ્વારા ઇન્સ્યુલિન લેવું પડતું હોય છે. તો આ વસ્તુ વિશેનો આપણે વાત કરી. ત્યારબાદ જે છે અન્ય ગ્રંથિ એડ્રિનલ ગ્રંથિ, એની સાથે જોડાયેલી છે એડ્રિનલ ગ્રંથિ. તો એડ્રિનલ ગ્રંથિ જે છે એના અંતઃસ્ત્રાવના ઉત્પન્ન થવાથી જે રુધિરમાં ક્ષારની માત્રાને સંતુલનમાં રાખે છે. એડ્રિનલ ગ્રંથિ શું કરે છે? તો રુધિરની અંદર ક્ષારની જે માત્રા છે એને સંતુલન રાખવાનું કાર્ય કરે છે. હવે એડ્રિનલ ગ્રંથિમાંથી કયા નામનો અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થાય છે? તો એડ્રીનાલિન નામનો અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થાય છે, જે અંતઃસ્ત્રાવ ગુસ્સો, ચિંતા તથા ઉત્તેજનાની અવસ્થામાં તણાવની સ્થિતિને નિયંત્રણમાં રાખવાનું કાર્ય કરે છે. તો માણસનો ગુસ્સો અથવા તો ચિંતા, તો એક ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો આપણે સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, ક્યારેક આપણે કોઈ એવી પરિસ્થિતિમાં જ્યારે આવીએ છીએ ત્યારે ઘણી વખત એવું સાંભળ્યું હશે કે પેટમાં થાળ પડે છે, પેટમાં આપણને રિઝલ્ટ પડવાનું હોય અથવા તો તમારા ટેસ્ટના માર્ક્સ તમને જાહેર કરવાના હોય ત્યારે આપણા પેટમાં ગળગળ એવી ઉત્તેજનાઓ ઉત્પન્ન થતી હોય છે. તો એવા આવેગો ઉપર નિયંત્રણ રાખવાનું કાર્ય કરે છે. તો બીજા પરિસ્થિતિ ગુસ્સો, ચિંતા આવા પ્રકારના આવેગો જે આવતા હોય તો એના ઉપર નિયંત્રણ રાખવાનું કાર્ય કરતી આ પ્રકારની ગ્રંથિ છે. તો આપણે અનુભવ નથી કરવાનો કે ગુસ્સો કરી અને જોઈએ કે એડ્રિનલ ગ્રંથિ કામ કરે છે કે નથી કરતી, આપણે એવી વાત નથી. પરંતુ આ જે છે એ કુદરતી આવેગો જે થતા હોય શરીરમાં, ઉત્તેજના થવી, ગુસ્સો તો એનું નિયંત્રણ રાખે. હવે બીજી વાત કરીએ તો થાઇરોઇડ તેમજ એડ્રિનલ ગ્રંથિ એ પિટ્યુટરી ગ્રંથિ દ્વારા સ્રવિત અંતઃસ્ત્રાવના માધ્યમ દ્વારા મળતા આદેશ અનુસાર જ પોતાના અંતઃસ્ત્રાવોને ઉત્પન્ન કરી અને મુક્ત કરે છે. હવે એનો મેન ઓફિસ કોની કહી? તો પિટ્યુટરી ગ્રંથિ. આ બધી જ ગ્રંથિઓ કોના આધીન છે? તો પિટ્યુટરી ગ્રંથિ ત્યાંથી ઓર્ડર કરશે ત્યારે એમાંથી એ પ્રકારના અંતઃસ્ત્રાવો ઉત્પન્ન કરશે. તો એના પછીની વાત કરીએ, પિટ્યુટરી ગ્રંથિ વૃદ્ધિ અંતઃસ્ત્રાવ પણ ઉત્પન્ન કરે છે, જે વ્યક્તિની સામાન્ય વૃદ્ધિ માટે જરૂરી છે. પિટ્યુટરી ગ્રંથિ કોના માટે છે? તો એમાંથી સ્રવતા જે અંતઃસ્ત્રાવો છે એ વૃદ્ધિ માટે જવાબદાર છે, કે જેનાથી સામાન્ય વૃદ્ધિ એ આપણી માણસની જે વ્યક્તિની વૃદ્ધિ થતી હોય છે એ માટે જવાબદાર છે. હવે આગળ વાત કરીએ તો કીટકો અને દેડકામાં જીવન ચક્ર પૂર્ણ કરવા માટે અંતઃસ્ત્રાવનો ફાળો કયા પ્રકારનો છે તે આગળના ધોરણમાં રેશમના કીડાના જીવન ચક્ર વિશેનો અભ્યાસ કર્યો. પ્રકરણ 9 ની અંદર આપણે ટેડપોલ એટલે કે દેડકાના જીવન ચક્રની પ્રક્રિયા વિશેનો અભ્યાસ કર્યો. તો એની અંદર આપણે જોઈએ તો લાર્વામાંથી પુખ્ત બનવાના આવા પરિવર્તનને કાયાંતરણ કહે છે. કાયાંતરણ વિશે આપણે પ્રકરણ 9 માં શીખ્યા છે. અને કીટકોમાં કાયાંતરણનું નિયંત્રણ કીટ અંતઃસ્ત્રાવો દ્વારા થાય છે. અને દેડકાની અંદર જો કે થાઇરોઇડ દ્વારા સ્રવિત અંતઃસ્ત્રાવ થાઇરોક્સિન વડે તેનું નિયમન થાય છે દેડકાની અંદર. અને થાઇરોક્સિનના ઉત્પાદન માટે પાણીમાં આયોડિનની હાજરી આવશ્યક છે. તો પાણીમાં આયોડિનની હાજરી અનિવાર્ય છે. અને જો એવી વૃદ્ધિ માટે આયોડિન જો પાણીમાં ન હોય તો એવા ઈંડા જે છે ટેડપોલ નો વિકાસ થતો નથી. જે પાણીમાં વૃદ્ધિ કરી રહ્યા હોય તેમાં જો પર્યાપ્ત માત્રામાં આયોડિન ન હોય તો ટેડપોલ પુખ્ત દેડકામાં પરિવર્તિત થતો નથી. અહીંયા આગળ વાત કરેલી છે. હવે બીજી વાતો ઘણી જે છે એ
તો તરુણાવસ્થા સમયે કેટલીક બાબતો અહીંયા આપણે સમજવાની છે. તો એમાં સ્વાસ્થ્ય, તો સ્વાસ્થ્યનો મુદ્દો જે આપ્યો છે એની અંદર દરેક વ્યક્તિની શારીરિક તેમજ માનસિક તંદુરસ્તી વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય કહેવાય છે. કેવી પ્રકારની? તો શારીરિક અને માનસિક તંદુરસ્તી તે વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય કહેવામાં આવે છે. અને કોઈ પણ ઉંમરની વ્યક્તિના શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે તેને સંતુલિત આહારની જરૂરિયાત હોય છે અને વ્યક્તિએ પોતાની સ્વચ્છતાનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ તેમજ પર્યાપ્ત શારીરિક કસરત પણ કરવી જોઈએ. આપણે જુદી જુદી વાત કરીએ તો તરુણની પોષણ આવશ્યકતાઓ. તરુણ એટલે કે આ સમયગાળા છે, યૌવનારંભ જે છે, કિશોરાવસ્થા જેને કહેવામાં આવે છે, તરુણાવસ્થા તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. તો આવા સમયે ખોરાક એટલે કે પોષણની પણ આવશ્યકતા રહેલી છે. કેમ? તો આપણે અગાઉના ધોરણમાં આહાર વિશે સમજી ચૂક્યા છીએ કે માનવ જીવનની અંદર આહાર, સંપૂર્ણ આહાર એટલે કે સંતુલિત આહાર લેવો જરૂરી છે. માત્ર મમરા ખાવાથી, પેટ ભરી દેવાથી આહારના બધા ઘટકો આપણને મળી જાય એવું હોતું નથી. આપણે કેવા પ્રકારનો આહાર લેવો જોઈએ? તો રોજિંદા જીવનમાં ફળો, શાકભાજી છે, બરાબર છે, કેટલાક ખનિજ ક્ષારો જે છે એ બધા આપણા શરીર માટે ખૂબ જ અગત્યના છે. આહારના મુખ્ય ઘટકો કેટલા? તો કાર્બોહાઈડ્રેટ, ચરબી, પ્રોટીન, વિટામિન, ખનિજ ક્ષાર અને પાણી આ આહારના ઘટકો છે. તો એ રોજિંદા જીવન માટે અને શરીરના સારી વૃદ્ધિ માટે ખૂબ જ અગત્યના છે. હવે આગળ આપણે જોઈએ તો ભારતનું જે ખોરાક લેવાની જે પદ્ધતિ છે એ કેવી છે? તો સંતુલિત આહાર પ્રમાણેની છે. તમે જો કે અઠવાડિયાનું જે ભોજનનું જે મેનુ હોય છે એ આપણું નક્કી હોય છે. તો મમ્મી શું કરે છે? બપોરે રોટલી અથવા તો શાક, પછી દાળ ભાત, પછી રાતના ભોજનની અંદર ભાખરી કે રોટલા. તો કાર્બોદિત ઘટક લઈએ છીએ. અઠવાડિયાની અંદર આપણે કઠોળનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ, લીલા શાકભાજીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને ફળફળાદી તો આપણે ખાઈએ છીએ. ઋતુ પ્રમાણે જે ફળફળાદી આવતા હોઈએ છીએ તો એનો પણ આપણે આહારની અંદર ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આ બધું આપણા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. તો શરીરના જુદા જુદા જે નાના હોય બાળકો એના માટે માતાનું દૂધ એ સંપૂર્ણ પોષણ ગણવામાં આવે છે. જ્યારે બાળક નાનું હોય, દૂધ પીતું હોય તો એને માતાનું જે દૂધ હોય છે એમાંથી સંપૂર્ણ ઘટકો પ્રાપ્ત થઈ જતા હોય છે. પછી ત્યાર પછી વાત કરીએ તો લોહ તત્વ એટલે કે આયર્ન જે છે એ રુધિરનું નિર્માણ કરે છે તથા લોહથી ભરપૂર ખોરાક જેવા કે લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી, ગોળ, માંસ, સંતરા, આમળા વગેરે કિશોરો માટે સારા છે. હવે આપણા ઘરની અંદર માંસનો ઉપયોગ ન થતો હોય તો સાહેબ અમારું પોષણ ન મળે તો માંસની અવેજીમાં બીજું શું છે? તો આપણે કઠોળ લઈ શકીએ છીએ, બરાબર છે. ઘી, ચરબીયુક્ત આહાર લઈએ તો આપણને માંસ જેટલી જ આપણને શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ જતી હોય છે. માત્ર કાજુ બદામ ખાવાથી તાકાત મળે એવું નથી. તો સિંગ ચણાનો ઉપયોગ કરીએ રોજિંદા જીવનમાં તો એમાંથી મળતું પ્રોટીન એ પણ એના બરાબરીમાં જ ગણવામાં આવે છે. તો આવા આહારને આપણે રોજિંદા જીવનમાં લેવો જોઈએ. હવે બીજી વાત અહીંયા આગળ મહત્વની એ છે કે આ ઉંમરમાં આપણને કેટલાક લોકો ચિપ્સ, ફૂડ પેકેટિંગ ઉપર રહેતા હોય છે. જે પેકિંગ બજારમાં હોય છે એવા આ ખાદ્ય પદાર્થો ઉપર પોતે આધાર રાખતા હોય છે કે રોજ એક પડીકું જે કુરકુરે આવે છે, પછી વેફર્સ આવતી હોય. તો આવા આહારો લેવાથી શું થાય છે? તો એ આપણા સ્વાદને ટેસ્ટપૂર્ણ હોવાના લીધે આપણને શું કરે છે કે એ પદ્ધતિ ઉપર ટેવ પાડે છે અને એમાંથી મળતું ઘટકો એ પૂર્ણ હોતા નથી. એટલે ચિપ્સ તથા પેકિંગ ફૂડ અથવા તો ડબ્બામાં બંધ ખોરાક સ્વાદિષ્ટ હોય છે પરંતુ તેને નિયમિત ભોજનના ભોગે ન ખાવો જોઈએ. અહીંયા આગળ વિજ્ઞાનમાં સલાહ શું આપે છે? નિયમિત આહારના ભોગે. કેટલાકની ટેવ કેવી હોય છે કે જમવાનું તૈયાર હોય તો એના અડધા કલાક પહેલા જ પડીકા ખાઈ લે અને પછી શું કહે છે? મમ્મી મને તો ભૂખ નથી. તો આવો જે આહારના ભોગે એ વસ્તુ કરવી જોઈએ નહીં. એ અહીંયા આગળ સલાહ આપે છે. પછી બીજી વાત છે વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા. તો વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા તો કિશોર અવસ્થાની અંદર આ ખૂબ જ જરૂરી છે કે પ્રસ્વેદ ગ્રંથિઓની વધુ પડતી સક્રિયતાથી આપણને પરસેવો ઉત્પન્ન થવાની ક્રિયા વધુ થતી હોય છે અને એના લીધે શરીરમાં દુર્ગંધ ઉત્પન્ન થાય છે. અને શરીરના બધા જ ભાગોને સ્નાન કરતી વખત સારી રીતે સાફ કરવા
જોઈએ। જો કે ચહેરા ઉપર આપણે આગળ વાત કરી કે પ્રસ્વેદ ગ્રંથિ તૈલી ગ્રંથિના લીધે ચહેરા ઉપર ફોડકી થવી, બરાબર છે, ખીલ થવા, આવી સમસ્યાઓ થતી હોય તો એના કારણમાં શું છે કે સ્વચ્છતા, શારીરિક સ્વચ્છતા પણ જરૂરી છે। તો પ્રસ્વેદ ગ્રંથિની ક્રિયાશીલતાના લીધે પરસેવો ઉત્પન્ન થાય છે અને એ પરસેવાની જો યોગ્ય સફાઈ ન થાય તો એ પછી શું થાય છે, દુર્ગંધ ઉત્પન્ન કરે છે। બીજી વસ્તુ કે જે સ્ત્રીઓ છે તો ઋતુસ્રાવની ક્રિયા દરમિયાન એમને પણ શારીરિક અંગો જે છે એનું સફાઈનું પણ વિશેષ ધ્યાન રાખવું જોઈએ, બરાબર છે। અને જ્યારે એ ઋતુસ્રાવની ચક્રની ક્રિયા પૂર્ણ થવાના આરે હોય અને રક્તનો સ્ત્રાવ થતો હોય તેવા સમયે સફાઈનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે કેટલાક જાતીય અંગોને પણ સ્વચ્છ રાખવા જરૂરી છે। કેમ તો એના જો સ્વચ્છ ન રાખીએ તો ક્યારેક બેક્ટેરિયલ ચેપ આપણને લાગી શકે છે। તો બેક્ટેરિયલ સંક્રમણના લીધે આપણને ત્યાં ફંગસ, ફૂગ, ખંજવાળ આવવી, તો આવા બધા રોગોના આપણે ભોગ બનીએ છીએ। તો એ પણ આપણા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે। બીજી વાત કરી છે તો શારીરિક વ્યાયામ। તો શારીરિક વ્યાયામ એ તો આપણે હંમેશ માટે મુદ્દો હોય જ છે કે આપણે આ અવસ્થા દરમિયાન જ્યારે નાના હોઈએ ત્યારે, અને એમાંય ખાસ કરીને આ અવસ્થા જે પસાર થઈએ એવા સમયે આપણે શારીરિક વ્યાયામ એ ખૂબ જ અગત્યનો છે। કેમ કે આપણી એક બાજુ શું થતી હોય છે, વૃદ્ધિનો વિકાસ થતો હોય, એવા સમયે આપણે વ્યાયામ યોગ્ય રીતે કરતા હોઈએ તો આપણો જે દેખાવ જે છે અને એનું શરીરનો જે બાંધો છે એ વ્યવસ્થિત અને કેવો થાય છે, મજબૂત થતો જોવા મળે છે। તો આ પ્રકારે અહીંયા આગળ વ્યાયામનું મહત્વ જે છે તો એ આપણે ધ્યાનમાં રાખી અને રોજ આપણે કસરત, યોગ, બરાબર છે, પ્રાણાયામ, તો આ નિત્યક્રમમાં કરવું જરૂરી છે। બીજી વાત કરી છે કે નશાકારક પદાર્થોને આપણે દૂર રાખવા। હવે આ મહત્વનો મુદ્દો છે કે આ સમયગાળો કેટલા વર્ષનો છે, તો 12 કે 13 વર્ષે શરૂ થાય છે અને 18 કે 19 વર્ષની આયુષ્ય સુધી રહેતો હોય છે। હવે આ સમયગાળાની અંદર આપણને ઘણા બધા દૂષણો પ્રત્યે પ્રેરિત થતા હોઈએ છીએ। તો નશાકારક પદાર્થો, બરાબર છે, કે ટીએમવી આપણે જોયું, ટોબેકો મોઝેઇક વાયરસ, એના વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો। તો આવા નશાકારક પદાર્થોને લીધે શું થાય છે કે આપણા જનીનો ઉપર અસર થાય છે, જેનાથી આપણે જે શુક્રકોષો છે અથવા તો જે આપણા અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થવાની ગ્રંથિઓ છે એ નબળી પડતી જોવા મળે છે। હવે આવા જે પદાર્થોની અંદર હાલમાં તમે જોતા હશો તો મહત્વની વાત એ છે કે આવા તરુણો જે છે, આવી ઉંમરના જે છોકરાઓ અથવા તો છોકરીઓ જે છે એ ડ્રગ્સ તરફ વળી જતા હોય છે। તો એ પણ એક નશાકારક પદાર્થ છે જેની ટેવ પડી જાય છે અને જે સેવન કરવામાં એકવાર કરો તો વારંવાર સતત લેવાની ઈચ્છા થાય છે। કારણ કે આ બધાનું કામ શું છે, તો ડ્રગ્સ ને અથવા તો નશાકારક પદાર્થો લેવાથી આપણને તણાવ મુક્ત થતા હોઈએ એવો અહેસાસ થાય, એટલે આપણને એવી ટેવ પડે કે આ લેવાથી જ મને વધારે મજા આવે છે। તો જેના કારણે વારંવાર આવી ટેવો પડતી હોય છે અને આગળ જતા તે હાનિકારક આપણા માટે થતું હોય, જે સ્વાસ્થ્ય તેમજ ખુશી બંનેને બરબાદ કરે છે। ઘર પરિવાર પણ બરબાદ થાય અને આપણી ખુશીઓ પણ જે હોય એ પણ શું થાય છે, દૂર થતી જોવા મળે છે। બીજી વસ્તુ પાઠના આધારે એક મહત્વની વાત છે કે એડ્સ વિશે આપણે સાંભળ્યું હશે। એડ્સ શું છે, તો HIV નામના ખતરનાક વાયરસ દ્વારા થાય છે। હવે HIV નું પૂરું નામ છે હ્યુમન ઇમ્યુન ડેફિશિયન્સી વાયરસ। તો HIV નામનો જે આ રોગ જે છે એ કઈ રીતે ફેલાય છે એની વાત કરીએ તો આપણે ક્યારેક આવા HIV ના ભોગ બનતા અટકી શકીએ છીએ। તો આવા પ્રકારનો વાયરસ એક રોગગ્રસ્ત વ્યક્તિથી સ્વસ્થ વ્યક્તિમાં ડ્રગ્સના ઉપયોગ કરવા વાળી સિરિંજ દ્વારા પણ થઈ શકે છે। હવે જે નશાકારક પદાર્થોનું સેવન કરતા હોય એવા વ્યક્તિને જો HIV હોય, હવે એ સિરિંજનો ઉપયોગ બીજા વ્યક્તિમાં કરવામાં આવે તો એને HIV થઈ શકે છે। બીજી વસ્તુ શું છે, તો વાયરસનું સંક્રમણ બીજા માધ્યમ કે જો રોગી માતા હોય તો તેના સંતાનને દૂધ દ્વારા પણ જ્યારે પીતું હોય તો એના દ્વારા પણ થઈ શકવાનો પ્રશ્ન રહે છે। અને HIV થી પીડાતા વ્યક્તિની સાથે જાતીય સંપર્ક બનાવવાથી પણ આ રોગ ફેલાઈ શકે છે। કોઈ જાતીય સંપર્કમાં હોઈએ તો એના દ્વારા પણ આ રોગનો ફેલાવો
થઈ શકે છે। તો માટે આવી પ્રક્રિયાઓથી દૂર રહીએ અને ખોટી માન્યતાઓ જે વાત છે તો પૌરાણિક ખોટી માન્યતાઓની આગળ પણ વાત કરી કે ત્યારે આપણે એવા ખોટી માન્યતાઓ સાથે રહેતા હોઈએ છીએ કે ઋતુસ્રાવના સમયે જો કોઈ સ્ત્રીને જોવામાં આવે, છોકરો જુએ તો ગર્ભવતી બની જાય છે। તો આવી ખોટી માન્યતાઓથી દૂર રહીએ। સંતાનની જાતિ માટે માતા જવાબદાર છે એ પણ આપણે આગળ વાત કરી તો માતા એમાં જવાબદાર હોતી નથી, કારણ કે માતાની અંદર તો એક્સ અને એક્સ બે એક્સ જ રંગસૂત્રો હોય છે। હવે બીજી વાત કરીએ તો ઋતુસ્રાવની અવસ્થામાં છોકરીનું રસોડામાં કામ કરવું નિષેધ છે। આવી પ્રકારની ખોટી માન્યતાઓ દૂર રાખવી જોઈએ। પછી વાત અહીંયા આગળ એક વાત કરી છે કે તરુણી દ્વારા ગર્ભધારણ। તો હવે તો જો કે સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવી છે કે પુખ્ત વય જ્યારે થાય ત્યારે જ છોકરા છોકરીના લગ્ન કરવામાં આવે। પહેલાના સમયમાં શું હતું કે નાની વયના ઉંમરે શું કરી નાખે, લગ્ન કરી લેતા હતા। તો એવા સમયે જ્યારે છોકરી હોય એ ગર્ભ ધારણ કરે તો પૂરતા પ્રમાણની અંદર સમજનો અભાવ હોય અથવા તો શારીરિક અંગોનો વ્યવસ્થિત વિકાસ ન થયો હોય, જેના કારણે બાળક જે છે એ કેવું આવતું હોય છે તો નબળું બાળક પેદા થતું હોય છે। તો માટે તરુણી દ્વારા ગર્ભધારણની ઉંમર જે છે 21 વર્ષની 18 વર્ષ પછી જે માતા હોય એટલે કે છોકરીઓ 18 વર્ષની ઉંમર પછી શું થાય છે કે લગ્ન કરવામાં આવતા હોય છે। હવે લગ્નની નોંધણી પણ 18 વર્ષ પછી જ કરવામાં આવતી હોય છે। જો છોકરીઓની 18 વર્ષ ન થઈ તો લગ્ન માન્ય રહેતા નથી અથવા તો એમની નોંધણી પણ થતી હોતી નથી। તો એવા પુખ્ત વય જ્યારે પ્રવેશે છે ત્યારે એના લીધે બાળકની અંદર પણ સારો વિકાસ જોવા મળી શકે। જો માતાનો જ વિકાસ શરૂ થતો હોય અથવા તો ચાલુ હોય એવા સમયે ગર્ભધારણ થાય તો બાળક નબળું પેદા થતું હોય છે। તો આપણે આ પાઠની અંદર સમગ્ર વાત કરી, એના પ્રશ્નો એ નોટબુકની અંદર લખવાના રહેશે અને આગળ 11મા પાઠનો અભ્યાસ આપણે કરીશું। નમસ્કાર।